দৈনিক ড্রিবল। আমি রূপসা চলে এসেছি আবার ফুটবলের সমস্ত আপডেট নিয়ে আপনাদের কাছে। চলুন তাহলে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক আজকের হেডলাইন্স গুলো। ফুটবল এক নজরে। ভারতীয় ফুটবলের একটি যুগের অবসান। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর। প্রাক বিশ্বকাপ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু, বৈঠক আইএফএ তে। মিশন গোয়া, IWL-2 এর জন্য তৈরি শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব। ফুটবলে গ্রাস রুটই সাফল্যের চাবিকাঠি বলছেন বেমবেম দেবী। যাদবপুর অগ্রগামীর ট্রায়াল। এবার চলে আসি বিস্তারিত খবরে। ভারতীয় ফুটবলের একটি অধ্যায় শেষ হলো। অবসর নিচ্ছেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী। ৩৯ বছর বয়সী ভারত অধিনায়ক জানিয়েছেন, প্রাগ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে কাতারের বিরুদ্ধে যুব ভারতীর ম্যাচে তার নীল জার্সিতে শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে সিনিয়র জাতীয় দলে ডাক পান। সেই থেকে ১৯ বছর নীল জার্সিতে তিনি ১৫০টি ম্যাচ খেলেছেন, গোল করেছেন ৯৪টি। তার ২১ বছরের ফুটবল ক্যারিয়ারে কলকাতার মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব ছাড়াও দেশের অন্যান্য অনেক ক্লাবে খেলেছেন। ভারতীয় ফুটবলের এই বর্ণময় চরিত্রের অবসরে তাকে মিস করবেন ফুটবল প্রেমীরা। আইএফএ টিভির পক্ষ থেকে তার অবসর পরবর্তী জীবনের জন্য শুভকামনা রইল। And the moment I told myself first that yes, this is the game that's going to be my last, is when I started recollecting everything. And it was so strange. Started thinking about this game, this coach, that team, that member, that ground, that away match, this good game, that bad game, all my individual performances, everything came, all the flashes came. So when I did decide that this is it, this is going to be my last game, I told it's been a month. It started with a feeling, an instinct that this is it. Then I thought about a lot of things, and slowly and steadily every day I came closer to the conclusion that this is it. Primarily it's because of the feeling and instinct, and then started thinking about everything, and slowly and steadily ended up coming to a decision that this is it. And I think I took the right decision. One of the biggest games of my career, hugely important for the nation. So hopefully we do well against Kuwait, qualify for the third round, and everything is good. Yeah, but for my own sake, for my own satisfaction, that would be a secondary part of the equation. The first thing, just for the country, man. We got to, because this is in our hands now, we got to win at home to give us a great chance of qualifying for the third round, which we haven't done, and then rub our shoulders with the best in Asia. So for the country's sake first, yes, and once we do that, it will be good to think back that my last game was an important one, and I could contribute for our nation to be in the third round of the World Cup qualifiers. Yeah, but then as I said, it was just an instinct. We're playing at home at Salt Lake. It will not be the same, and I'm pretty confident this way or that way. Even if we need some point against Qatar, our team is quite capable. I think a lot of things. I think my team is ready. I felt it that this should be it. Us playing in India, us playing at Salt Lake. So everything together combined is why 6th June is going to be my last game for the country. It's outstanding, man. It's a dream. It has been outstanding. I mean, I don't know where to start, but just the synopsis is it's a beautiful dream, outstanding. I think I'm highly fortunate and privileged to be a part of the national team for 19 years. It's outstanding to play, to be able to participate in 150 games for my country is, no one can take that away from me, and I'm so thankful and grateful for everyone who has contributed. And I'm not trying to sound cliche, I genuinely mean it. And yeah, that's the feeling that I get right now. Everyone, I think there were mixed feelings,
when I did tell them, but not everyone understands. I think everyone is proud. I hope that everyone is proud, my family, or whatever I've done in 19 years. Everyone is immensely happy. Yeah, and everyone, I think it's one of those things where everyone knew the day is coming, but when I told them, there was a little bit shock, and I understand that. I too am fighting my own battles inside, because as a kid you don't wish to stop playing for the country, but yeah, we all are fine. সুনীলের অবসর নিয়ে আমাদের সাংবাদিক যশবন্ত বিশ্বাস কথা বলেছিলেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের সঙ্গে। শুনে নি কি বলছেন তিনি। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পেরেছি অল ইন্ডিয়া ফুটবল প্রেসিডেন্টের সভাপতি মাননীয় শ্রী কল্যাণ চৌবেকে। কল্যাণ দা, তোমাকে আইএফএ টিভিতে স্বাগত। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। কল্যাণ দা, আজ একটা বড় ঘোষণা, ভারতীয় কিংবদন্তি, প্রায় 150টা ম্যাচ খেলা, 94 গোলস, সুনীল ছেত্রী আমাদের গর্ব, সে কিন্তু আজকে তার অবসরের দিন ঘোষণা করেছেন এবং অদ্ভুতভাবে একটা সমাপতন। ভারতবর্ষের সবথেকে ফুটবল উন্মোদনা শহর কলকাতা, তার যুব ভারতীতে যে কাতার ম্যাচ, সেখানে কি বলবেন আপনি? না, আমার এটাই বক্তব্য যে সুনীল ছেত্রী ভারতীয় ফুটবলে একটা বিশাল বড় ছাপ ফেলেছেন। শুধু 2 দশক ধরে ফুটবল খেলছেন তাই নয়, আমার মনে হয় সুনীলের যে এই দীর্ঘ সময়ে খেলা, তার জন্য যে আত্মত্যাগ তার রয়েছে এই ফিটনেসকে মেনটেন করার জন্য, তা আমরা প্রত্যেকেই স্বীকার করি। ভারতীয় দলের স্ট্রাইকারের একটা নির্ভরযোগ্য ভূমিকা তিনি 1.5 দশক ধরে পালন করেছেন। সভাপতি হিসেবে তার অনুপস্থিতি সমগ্র ভারতীয় দল এটা অনুভব করবে। কল্যাণ দা, শুধু বলুন। আমি শুধু মাঠেই সুনীল যে ফুটবল খেলেছেন তাও নয়, সুনীলের এই দীর্ঘকালীন খেলাটা ভারতীয় ফুটবলকে নতুন প্রজন্মের কাছে অনেক জনপ্রিয় করেছে। লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে যারা আজকে ফুটবল ফলো করে, দেখে বা মাঠে যায় বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা ফুটবল নিয়ে আলোচনা করে, তারা প্রত্যেকেই সুনীলের দ্বারা আমি বলবো ইন্সপায়ার হয়েছে, অনুপ্রাণিত হয়েছে। এটাও সুনীলের একটা কৃতিত্ব। কল্যাণ দা, কলকাতায় বা নিঃসন্দেহে আপনি থাকবেন, আসবেন, কারণ আন্তর্জাতিক ম্যাচ ভারত খেলবে। এইটাকে একটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হিসেবে ভেবে রাখার জন্য কি কিছু এখনও ভেবেছেন, নাকি এমনকি আপনারা প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে চান যাতে সুনীলের অবসরটা একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকে আমাদের সবার জীবনে, সবার কাছে? দেখুন, সংবর্ধনা নিশ্চয়ই দেওয়া হবে, কিন্তু আমার মনে হয় যে সুনীলের অবসরকালীন সংবর্ধনা দিতে গিয়ে আমরা যেন কুয়েত ম্যাচের থেকে মনোসংযোগটা না হারিয়ে ফেলি, সেহেতু আমারও মনে হয়, এবং সুনীলও নিশ্চয়ই সহমত হবেন, যে কুয়েত ম্যাচটা আমরা মন দিয়ে খেলি, সবাই সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাই, জিতলে ভারত নিজেই ইতিহাস সৃষ্টি করবে। ইতিহাসের ভাগিদার হিসেবে সুনীলও সেখানে থাকবে। তারপরে আমরা নিশ্চয়ই বড় করে সংবর্ধনা দেব। আর যেহেতু উনি একজন এত বড় মাপের প্লেয়ার, তার ফ্যান ফলোয়ার প্রচুর, কলকাতাও খেলেছেন উনি, তো আপনি একজন সভাপতি হিসেবে কলকাতার এই যে আপামর ফুটবল সমর্থকরা পাগল তার থাকে, আপনিও তার অংশীদার, কারণ আপনি নিজে একজন খেলোয়াড় ছিলেন, আপনার খুব গর্বের ব্যাপার, আপনিও দেশের হয়ে খেলেছেন, কলকাতার হয়ে ক্লাবের করেছেন, বিভিন্ন বড় ক্লাবে। তো ফ্যানদের জন্য কি কিছু বাতাবে, সেদিকে যেন মাঠের একটা সিটও না খালি থাকে, সেই দিকের জন্য কি বিশেষ কিছু নজর থাকবে সভাপতির? নিশ্চয়ই আমি আগ্রহ করব যে ফুটবল দর্শকরা মাঠে আসুন, ভারত কুয়েতের খেলা দেখুন, ভারতকে সমর্থন করুন, ভারত বিজয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য সমর্থন করুন, এবং সেই সাথে সুনীলের এটা কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ হওয়ার দরুন সুনীলের জন্য মাঠে আসুন। নিশ্চয়ই আমি বলবো, আপনাদের মাধ্যমেও বলতে চাই। আর শেষ একটা প্রশ্ন, সুনীল যুগ শেষ হচ্ছে, কিন্তু পরবর্তী এই বাইচুং ভুটিয়া বা সুনীল ছেত্রীদের মতো পরবর্তী প্রজন্মদের তুলে আনার জন্য কি সুনীলদেরকে কিছু কাজে লাগানোর প্ল্যান? কারণ আপনি অনেক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছেন, করেছেন, কিছু কিছু বাস্তবায়ন আমরা দেখতেও পাচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে, সেই রকম কোনো প্ল্যান কি কিছু, নাকি তার সাথে কথা বলে পরে ভাবনা চিন্তা করে নেবেন? আমার মনে হয় ওর সাথে কথা বলেই এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে।
তবে নিশ্চয়ই তার যে ফুটবলের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাবো যাতে ভারতীয় ফুটবলের উপকার হয়। ধন্যবাদ। আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল প্রেসিডেন্ট মিস্টার কল্যাণ চৌবে। ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ স্যার। আর মাত্র 20 দিন, তারপর কলকাতা দেখবে প্রাক বিশ্বকাপের ভারত ও কুয়েতের ম্যাচ। ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর বিদায়ী ম্যাচকে ঘিরে আগ্রহ তুঙ্গে। তার প্রস্তুতি পর্বের সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার আইএফএ অফিসে এক প্রস্তুতি বৈঠক হয়ে গেল। এআইএফএফ প্রতিনিধির সঙ্গে ম্যাচের টিকিট সহ খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে IWL 2 এর মূল পর্বে খেলতে গোয়ায় রওনা দিয়েছে এবছর কন্যাশ্রী কাপের প্রিমিয়ার এ ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব। গোয়ার মাপুসায় তাদের প্রথম ম্যাচ 20 মে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তারা। আমরা হাজির ছিলাম তাদের অনুশীলনে। দেখা যাক কতটা প্রস্তুত তারা। বাবা রে, দুটো রড আমার, দুটো রড ভালোই লাগছে, যেহেতু বাংলার ফার্স্ট টিম যাচ্ছে, এটা ভালোই লাগছে। প্রিপারেশন তো খুব ভালো হয়েছে, ম্যাচে দেখা যাবে। সমস্যা তো হবেই, কারণ গোয়াতে তো টেম্পারেচার অনেক বেশি আছে, তো চেষ্টা করব ভালো খেলার। থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগছে, কারণ এখান থেকে একটা টিমই যাচ্ছে। খুব ভালো প্রিপারেশন হয়েছে, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতোই। আমরা যদি চেষ্টা চালিয়ে যাই তো আমরা চ্যাম্পিয়ন হব। সবথেকে চাপ হচ্ছে একদিন পর একদিন খেলা, তো সেটা কতটা সমস্যা বা চাপের লাগবে? কারণ টেম্পারেচারটা ওখানে বেশি, তো ওই কারণে ওটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। যে ভাববো না টেম্পারেচারটা ওখানে বেশি আছে, যেমন এখানে প্র্যাকটিস করেছি সেম ওখানেও খেলাটা দেখাবো। থ্যাংক ইউ। IWL 2 তে বাংলা থেকে একেবারে কোচিং করতে প্র্যাকটিস আমাদের শুরু হয়েছে নিয়ার অ্যাবাউট 1 মাসের বেশি, কিন্তু বাংলা টিমে পার্টিসিপেট করার জন্য আমি 8টা প্লেয়ার পাইনি। তো ওই 8টা প্লেয়ারকে ছেড়েই আমরা যতটুকু তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আশা করছি যে ভালো রেজাল্ট করা যাবে, কেন কি এরা তো প্র্যাকটিসে ছিলই, আর এদের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিংও আছে। তো চেষ্টা করব ভালো রেজাল্ট করে নিয়ে আসার। IWL 2 তে মূল পর্বে শুরু হয়েছে, তো ক্লাব থেকে তোমার খুবই ভালো লাগছে। IWL 2 তে আমরা বাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করছি। আমাদের প্রতিপক্ষ যেমন উড়িষ্যা, পন্ডিচেরি, গুজরাট, দিল্লি, গোয়া। তো ভালোই লাগছে, আমাদের ক্লাব আজকে বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করছে, এটা খুব গর্বের ব্যাপার এবং খুব আনন্দের বিষয় যে আমরা এই জায়গায় নিজের ক্লাবকে নিয়ে যেতে পেরেছি, যে আমরা বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করছি। খুব আনন্দ লাগছে। দল কতটা তৈরি হয়েছে? দেখেন, দলের মধ্যে তো বন্ডিংটা আছে, এখানে মেয়েগুলো একসাথে থাকছে, খাওয়া দাওয়া করছে, একসাথে প্র্যাকটিস করছে, একইভাবে ওটা বসা করছে, তার জন্য বন্ডিং নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন থাকছে না। বন্ডিং যথেষ্ট আছে, আর প্র্যাকটিসও খুব ভালোই হচ্ছে। আমাদের রেগুলার দুবেলা করে প্র্যাকটিস হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা কিছু প্রবলেম হয়েছিল, যেহেতু বাংলা সিনিয়র ন্যাশনালে আমাদের 8টা 9টা মেয়ে চলে গেছিল, তাদের প্র্যাকটিসটা একটু প্রবলেম হয়েছিল, কেন একটা টিমের একটা গঠন থাকে, তো ওখান থেকে যদি মেন 8টা 9টা প্লেয়ার সরে যায় তখন এর পরে, কিন্তু ঠিক আছে, আমরা ওটা ওভারকাম করে নেবো, কেন বাংলাকেও তো আমাদের দেখতে হবে, বাংলারও একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার, তো হয়ে যাবে। ওটা নিয়ে আমরা চিন্তিত নই, আমরা কভার আপ করবো, আমরা খুব আশাবাদী। তিনি ভারতীয় মহিলা ফুটবলে একটি পরিচিত নাম। পেয়েছেন অর্জুন পুরস্কার, পদ্মশ্রী পুরস্কারও পেয়েছেন। বেমবেম দেবী প্রাক্তন এই ফুটবলার এবার ম্যানেজার হিসেবে মণিপুরের দলের সঙ্গে এসেছিলেন। মহিলা ফুটবলে মণিপুরের সাফল্যের কারণ খুঁজতে আমরা কথা বলেছিলাম তার সঙ্গে। দেখে নিন কি বললেন তিনি। स्टेट से ज्यादा तो बाकी और बहुत सारा फैसिलिटी उधर नहीं है मणिपुर में,
फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस का क्या क्योंकि हमारा ग्रास डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। 6 महीने का ग्रास डेवलपमेंट सिर्फ हमारा इम्फाल एरिया में नहीं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी हर साल मतलब कंटिन्यूस 6 मंथ के बाद 1-2 महीने ब्रेक, उसके बाद फिर कंटिन्यूस करके ऐसा हम लोग ने एज वाइज मतलब ग्रास रूट अंडर 14, 17, 19 ऐसे टूर्नामेंट बहुत करते हैं। तो ऐसा हम लोग कंटिन्यूस करेगा तो अपने आप एक्सपोज भी होती है, प्लेयर का भी परफॉर्मेंस और जो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाते हैं। तो इस साल हम लोग जो सीनियर में आए थी तो बहुत जूनियर लड़की भी थी। मैं बोला था कि जब सीनियर प्लेयर है तो जूनियर प्लेयर डालना जरूरी है, क्योंकि वो लोग कैसे खेलती है, वो लोग कैसे एटीट्यूड करते हैं, कैसा सोती है, कैसे पीते खाने पीते, कैसा रेस्ट लेते, ये लोग सीखना बहुत जरूरी है। फुटबॉल खेलने सिर्फ अच्छी नहीं आना चाहिए कि ऑफ द फील्ड इन द फील्ड क्या क्या होता है, ये सब बहुत सीखना है। तो हमने हमारे एसोसिएशन को भी बोला था, एसोसिएशन ने भी एक्सेप्ट किया कि जूनियर प्लेयर को डालो और थोड़ा वो लोग को एक्सपीरियंस ले लो। पर अभी भी जो जूनियर हमने सोचा भी नहीं था वो लोग ऐसा खेलेगी। सीनियर में फर्स्ट टाइम कुछ लड़की खेल रही है, शिवानी फॉर एग्जाम्पल, अंजू, ये सब इतना अच्छा दे रहे, तो वो कंटिन्यूस फ्यूचर प्लेयर वो लोग बन जाएगा। इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप अपना जो एसोसिएशन की तरफ से और हम अपना एकेडमी की तरफ से ऐसा ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए कंटिन्यूस मेल और वुमेन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। চলে আসি পরের খবরে। কলকাতা ফুটবল লিগে দল গঠনের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে ট্রায়ালের আয়োজন করছে 4th ডিভিশনের দল যাদবপুর অগ্রগামী। রাজপুরের বিবিএস গ্রাউন্ডে আগামীকাল ও 20 মে সকাল 8টায় এই ট্রায়াল শুরু হবে। এবার দেখে নেব শ্রী বালাজি নিবেদিত আজকের স্কোর কার্ড। Introducing Sri Balaji's highly acclaimed home away from home concept, Panthanivas, situated in Bolpur, amidst the land of Kabiguru Rabindranath Tagore, and with another one under construction in Duas. We are expanding our presence to Digha, Puri, and Ratchak. We are pleased to present luxury apartments and bungalows at an introductory offer price. In Bolpur, prices start from 21 lakhs onwards, while in Duas, prices start from 15 lakhs onwards. Sri Balaji, build with trust. কি তৈরি তো? তাহলে আর দেরি নয়, এবার চলে আসা যাক ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্রে। চলুন তাহলে চটপট গতকালের সঠিক উত্তরটি দেখে নিই। আমাদের গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো আইএফএ পরিচালিত নার্সারি ফুটবল লিগ শুরু হয়েছিল 1993 সালে। এবার চলে আসি আজকের প্রশ্নে। আমাদের আজকের প্রশ্ন 2005 সালে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখ যুব দলের মুখোমুখি হয়েছিল এভার রেডি অ্যাসোসিয়েশন। 5-1 গোলে সেদিন জিতেছিল বায়ার্ন মিউনিখ যুব দল। না, আমাদের আজকের প্রশ্নটা বায়ার্ন মিউনিখকে নিয়ে নয়। আমাদের আজকের প্রশ্ন এভার রেডির হয়ে সেই একমাত্র গোলটি কে করেছিলেন বলুন তো? কি বলছেন? ক্লু চাই? হ্যাঁ, আজকে ক্লু আছে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মোহনবাগান জার্সিতে সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। এবার মনে পড়ছে? যদি মনে পড়ে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে তাড়াতাড়ি লিখে ফেলুন, আর যথারীতি আমরা পরবর্তী পর্বে সঠিক উত্তর নিয়ে ফিরে আসব। আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। ফুটবলের এমন আরো খবরাখবর পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি। আগামীকাল ফিরে আসবো আরো নতুন নতুন আপডেটস নিয়ে। শুভরাত্রি।